Good morning, students. In the main lesson, you read a folk tale about a wise old man. आमे पूर्व क्लास रे मुख्य लेसन रे पढ़िथिले गोटे विज्ञ वृद्ध लोक विषय रे गोटे लोक गल्प folk tale हला लोक गल्प सेटा आमे पढ़िथिले. Now we will read a story about a wise old man of Odisha. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିଜ୍ଞ ବୃଦ୍ଧା ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ओल्ड ओम्यान ए विज्ञ वृद्धा विषय एक कहानी पढ़ा. कहानीर नाम कौन? टिप्स फ्रॉम द वाइज ओल्ड ओम्यान. विज्ञ बा ज्ञानी वृद्धांकर गोटे छोट उपदेश. टिप्स है उपदेश, गोटे हितकारी उपदेश जोटा कि आम कहती. ताले आम आज पढ़ा. द कोणार्क टेम्पल इज द ग्लोरी ऑफ ओडिशा. ग्लोरी है आमर गौरव बा जस. कोणार्क मंदिरटी हूँ आम ओडिशार गौरव. इट इज ऑल्सो द ग्लोरी ऑफ इंडिया. यह भारतर मध्य ग्लोरी अटे बा भारतर मध्य गौरव अटे आमर कोणार्क टेम्पल है. मेनी लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विथ इट. टू मोस्ट इम्पोर्टाट बीइंग अबाउट धर्मा एंड शिवेई सामंतराय. ताहले लेजेंड है आमर किंबदंती बा पुराणा कथा. एसोसिएटेड है जड़ित हवा बा ता सहित मिसिकी हेबा. ठीक अच्छे. ताहले से देछि जे मेनी लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विथ इट. टू मोस्ट इम्पोर्टाट बीइंग अबाउट धर्मा एंड शिवेई सामंतराय. ताहले ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମର ଜଡ଼ିତ ରହିଛି. ଦୁଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମର ହେଲା ଗୋଟେ ଧର୍ମା ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଷୟରେ. While one of them relates to the starting of the temple, the other with its ending. ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର माने जड़े ये धर्मा और शिवेई सामंतराय विषय आम पढ़ा माने जानीचे से शिवेई सामंतराय आ धर्मा जड़े होउचंती मंदिर आरंभ करिबारे से संपृक्त थिले. अन्य जड़े परिसमाप्ति बा शेष करने सहित से संपृक्त अछंती. समस्ते आम एवरीवन नोज अबाउट द स्टोरी ऑफ धर्मा. प्रत्येक जन आम समस्ते जानीचे धर्मा को कहानी संपर्क में समस्ते जानती. बट ए फ्यू नोन अबाउट द स्टोरी ऑफ शिवेई सामंतराय and very little is known about the old omen whose tips for शिवेई सामंतराय laid the foundation of the temple. है आमे समस्ते धर्मा कहानी विषय समस्ते जानीचे. मात्र अल्प केते जन अच्छा शिवेई सामंतराय कहानी संपर्क में जानती. समस्ते जानी ना. बहुत अल्प लोक अच्छा अल्प जन अच्छा जी कि शिवेई सामंतराय कहानी संपर्क में जानती. एवं जड़े बुढ़ी लोक विषय ताठारू आहुरी कम जना जाए जे तांको उपदेश जोगु तांको सदुपदेश जोगु शिवेई सामंतराय मंदिर मूलदुआ को से स्थापन करि पारथिले. तेणु से वृद्धा जो से बुढ़ी लोकों विषय आमर बहुत कम जानते. शिवेई सामंतराय को जी जानी माने तांको कहानी जानते ताठार आहुरी कम लोक से बुढ़ी लोकों विषय जानी. शिवेई अकॉर्डिंग टू द लेजेंड that goes round was the minister of the king Langula Narasimha Dev of Odisha. आमर लेजेंड किंबदंती अनुसार आमर जहाँ समस्त यथेष्ट हे जे शिवेई सामंतराय होउचंती आमर लांगुला नरसिंह देव ओडिशार जड़े राजा थिले. ओडिशार जड़े राजा लांगुला नरसिंह देवंकर सी होउचंती मिनिस्टर बा मंत्री थिले. He was in charge of laying the foundation of the Konark temple at Chandrabhaga seashore. आमर seashore होची कौन ना समुद्र कूल. तेणु सी इनचार्ज अच्छा. इनचार्ज मीन्स दायित्व रे. आमर चंद्रभागा समुद्र कूल रे सूर्य मंदिर मूलदुआ स्थापन करने दायित्व थिला आमर शिवेई सामंतराय. तेणु सी होउचंती इनचार्ज of laying the foundation of Konark temple at चंद्रभागा seashore.
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଥିଲା। Whatever stones that were dumped on the sea were washed away by the wild current of the sea। ଆମର ଯେତେବେଳେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେତେ ପଥର ସବୁ ସେ ତ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପଥର ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଜମା କରାଗଲା, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଢେଉ ହେଲା, ୱାଇଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଢେଉ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ତ ଦେଖିଥିବ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଡ଼ ବହୁତ ମାନେ ଜୁଆରଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଢେଉଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ୱାଇଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଉ ଭୀଷଣତର ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା କ'ଣ କି ଲଘୁଚାପ ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ ଆମର କୁହାଯାଏନି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ମନା ଅଛି, ସେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟଟା ୱାଇଲ୍ଡ ଥାଏ, ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଢେଉ ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଭୀଷଣ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ କୂଳରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ସେଠି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା ମାନେ ସବୁ ପଥର ଜମା କରାଗଲା, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକାଯିବ, ତାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଯିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପଥର ସବୁ ଜମା କରାଗଲା, ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଢେଉ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ୱାଇଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସି ୱାସ୍ଡ ଆୱେ ମାନେ ଧୋଇ ନେଇଗଲା। ଡମ୍ପଡ୍ ଅନ୍ ଦ ସି ଯେତେ ସବୁ ପଥର ପକାଗଲା ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୋଇ ହେଇଗଲା ସମୁଦ୍ରର ଭୀଷଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଢେଉରେ। ହି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ଟ୍ରବଲ୍। ତାପରେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ମୂଳଦୁଆ ପକେଇ ହେଉନି, କେମିତି କରାଯିବ। ତେଣୁ ହି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ଟ୍ରବଲ୍। In the troubled state of mind, he was coming back from the goddess Mangala of Kakatpur after offering his prayer to the goddess। ହେଲା, ଏଇସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିପାରୁନି ସମୁଦ୍ରରେ, ମାନେ ଜମା ହେଇପାରୁନି, ପଥରକୁ ରଖି ହେଉନି, ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆମର କାକଟପୁରରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ, ମା ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲା, ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁରରେ ମଙ୍ଗଳା, ସେ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଫେରୁଥିଲେ। ଅଫରିଂ ହିଜ୍ ପ୍ରେୟାର ଟୁ ଦ ଗଡେସ୍, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ଫେରୁଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନାଇଟ୍, ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ହି ଫେଲ୍ଟ ଟେରିବଲି ହଙ୍ଗ୍ରି, ସେ ପୁରା ଭୀଷଣ ଜୋରରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଅନୁଭବ ସେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଇଛି। ବଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ଼ଲି ଏନି ହାବିଟେସନ୍ ନିୟର ବାଇ, ମାନେ ବହୁତ କୁଚିତ, ମାନେ ବିଲକୁଲ ମାନେ ଯେଉଁ କୁଚିତ ଘର ବି ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜନବସତି ହେବା କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘର, ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜନବସତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏପଟେ ଭୋକ ଜୋରରେ। ବଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ହାର୍ଡ଼ଲି ଏନି ହାବିଟେସନ୍, କୌଣସି ବାସଗୃହ କୌଣସି ଘରଟେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଜନବସତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେନି, ସେ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। From a distance, he saw a flickering light coming out from a small hut। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, କିଛି ମାନେ ବ୍ୟବଧାନ, କିଛି ମାନେ କିଛି ଦୂରରେ, ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହି ସ ଏ ଫ୍ଲିକରିଂ ଲାଇଟ୍, ହେଲା ଧପ୍ ଧପ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗିବନି, ସ୍ଥିର ଭାବରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ଜଳୁନଥିବ, ଧପ୍ ଧପ୍ କରୁଥିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳୁନଥିବ, ସେଇ ଲାଇଟ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଗଲା। କମିଂ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ହଟ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରୁ ଲାଇଟ୍ର ଧପ୍ ଧପ୍ ହେଉଥିବାର ସେ ଟିକେ ଦୂରରୁ, କିଛି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ, ନିକଟ ଦେଖିଲେ। He tied his horse to a tree by the roadside and went to the hut with the hope of getting some food। He tied his horse, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଟୁ ଏ ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ଗଛରେ। ବାଇ ଦ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍, ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ
से घोड़ाटी को तांकर बांधी देले एंड वेंट टू द हट जो से देखिले कुड़िया जो धपधप लाइट करूला जो छोट कुड़ियाटारे से कुड़िया पाखक गले विथ द होप ऑफ गेटिंग सम फूड माने आशा करुले जे किछि खाद्य मिल जिवो सेठी कुड़िया किए थिले तांको जदि किछि मागिबे खाइया को किछि मिल जिवो एते जोरे तांको बहुत जोरे भोक होउतला तेणु किछि खाद्य मिलबा आशारे से कौन कले ना से कुड़िया भितर को पशिले तांको घोड़ाटी को रास्ता कड़र गोटे गछरे बांधी देले निजे से कुड़िया को जाई सेठू कौन कले ना किछि खाद्य पाइबा आशारे से कुड़िया भितर को गले सिबेई सॉ there a lone old woman bent with एज प्रिपेयरिंग फूड है सी से कौन कर देखिले जे गोटे जड़े ओल्ड मैन सिबेई सॉ देयर ए ओल्ड देयर ए लोन ओल्ड मैन माने एकुटिया थिला निसंग ता संगे कहीं नथिले से एकुटिया जड़े बुढ़ी लोकटीए बेंट विथ एज है माने बयस अनुसार टी अधिक बयस हो आमर कौन हुए बयस अधिक हो गले आमर सब गोड़ माने अंटाटा सब कौन हो जाए बंका हो जाए हाँ तो से वृद्ध लोक जिंकर बयस अधिक हो अंटाटी बंका हो जाता सी कौन कर एकुटिया रोले आउ से प्रिपेयरिंग फूड से कौन करते ना खाद्य प्रस्तुत करुथिबार देखिले सिबेई ही सेड माउसी और आंटी आम जोड़ा को कहते आंट बोली से कहले माउसी आई एम ट्रिबल हंग्री मु बहुत जोरे मते बहुत भीषण भोक लगिलानी है कैन आई गेट सम फूड मते किछि खाद्य मिल पारिबो कि पचारिले द ओल्ड वुमन वेलकम सिबेई से वृद्ध लोक बुढ़ी लोकटी सिबेई को वेलकम कले स्वागत कले खुशी रे पाछोटी नेले गेव हिम ए टाटर्ड मैट टू सीट एंड सर्व हिम हॉट सिंपल राइस पोरिज इन ए प्लेट है गेव हिम ए टाटर्ड मैट है छिंडा मशीना तार तो से बुढ़ी लोकटी माने बेसी तो धनी नथिला तेणु तार गोटे छिंडा मशीनाटे टाटर्ड मैट थिला सेठी तांको बसिया पई देला है बसिया एंड सर्व हिम हॉट सिंपल राइस पोरिज है चाउल खीरी है गोटे प्लेट रे एटू तांको सीधा साधा सिंपल चाउल खीरी टी साधा चाउल खीरी टी करथिले ताको प्लेट रे गरम थिला तेणु ताको देले स्टीम कमिंग आउट ऑफ इट पूरा बांफ बाहर जाता बहुत गरम थिला तेणु गरम अवस्था आम देखिथिबा कौन से खाद्य बाहर सर्व कला माने सब बांफ बाहर तेणु स्टीम्ड कमिंग आउट ऑफ इट से सब बांफ बाहर माने खाद्यटा तार अर्थ खाद्यटा बहुत गरम थिला सिबेई डाइव्ड हिज हैंड straight into the middle of the plate to have a handful of पोरिस माने सी एते जोरे भोक थिला माने से सिबेई को एते जोरे भोक होउतला जे सी आउ किछि देखि नांते चाउल खीरीटा केते गरम अछि कोन अछि सी कोन करजंदी ना माने खाइबा पई सिबेई डाइव्ड हिज हैंड स्ट्रेट इनटू द मिडल ऑफ द प्लेट ना पूरा प्लेट रो मझी रे तांको हातटा को से पुरै देले टू हैव ए हैंडफुल ऑफ पोरिस माने मुठाए खीरी खाइबे बोली से सीधा सड़क हाथटी को प्लेट मझे पूरे देले से किसी माने आउ भोकर तांको जना पड़ुनी जे से माने गरम अच्छी एते जोरे है हॉट बाय द हीट ही स्प्रैंग बैक हिज हैंड एंड स्टार्टेड ब्लोइंग इट टू लेसन द हीट है तापर जिते बड़े गरम लगी माने जिते हाथटा पूरी देछन जोर गरम थिला तेणु से जो आघात हट है हिटटा है आघात देला हाथटा पड़ा माने तार अर्थ गरम थिबारु तेणु से कौन कले हाथटी को खूब शीघ्र स्प्रैंग बैक खूब शीघ्र हाथटी को से काढ़ी नेले बाहर को नहीं आसिले एंड स्टार्टेड ब्लोइंग इट टू लेसन द हिट सेठू से कौन कले ना धीरे धीरे गरमटा केमती कमिबो सेति कौन कले स्टार्टेड ब्लोइंग माने फुंकीबाई आरंभ कले लेसन है लेस है कमेबा लेसन है कमेबा हिट है उत्ताप माने ये जो गरम उत्तापटा को कमेवाई से फुंकीबा आरंभ कले आमे कौन से गोटे खाद्य जदि बहुत जोरे गरम अच्छे आम खाइले ताहले कौन करती फुंकी फुंकी धीरे 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 फुंकी फुंकी ताको कमेकी खाती ठीक सेमिति से कमेकी फुंकीबा आरंभ कले गरम कमेकी खायापाई चेष्टा कले तापरे
shocked by the way Sibei started eating the porridge ହେଲା। ସେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶିବେଇଙ୍କର the old man said, son, you were trying to eat the hot porridge the way our Sibei Samantraya is laying the foundation of Konark temple। ସେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଖିଦେଲେ ଶିବେଇଙ୍କର କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଶୈଳୀ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ଦେଖିକି ଟିକେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହଟ୍ ଲାଗିଲା, ସକ୍ଡ ଲାଗିଲା, ସେ ଟିକେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ, ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଯେ ମାନେ ସେ କେତେ ମାନେ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ କି ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ମାନେ ହାତରେ, ତାପରେ ହେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଠୁ ଫୁଙ୍କିକି ଖାଇଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ମର୍ମାହତ ହେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ହେଠୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପୁଅ, ଶିବେଇ ସାନ୍ତ୍ରା ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଛନ୍ତି, ତୁ ତ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ତୁମେ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଆଉ। ସେ ହଟ୍ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ସନ୍, ୟୁ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଇଟ୍ the hot porridge the way our Sibei Santra is laying the foundation of Konark temple। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯେତେବେଳେ ମୂଳଦୁଆ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତମେ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ସେଇ ଶୈଳୀରେ ତମେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରିଟିକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ କହିଲେ, eat slowly from the side, not straight from the middle of the plate ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବତେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଡ଼ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଅ, ପ୍ଲେଟ୍ ମଝିରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲେଟ୍ ମଝିରୁ ଖାଅନି, ଗୋଟିଏ କଡ଼ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀରିଟିକୁ ଆଣିକି ଖାଅ। Look how our wise minister is throwing stones in a hurry into the deep sea, not laying the foundation slowly from the sides। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବେଇ ସାନ୍ତ୍ରା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ହିଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଶିବେଇ ସାନ୍ତ୍ରା, ସେ କେମିତି ଗୋଟେ କଡ଼ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୂଳଦୁଆକୁ ନ ପକାଇକି ସେ ଖାଲି ତରତର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ପକାଇବି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ କଡ଼ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କରି ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେଇଟାକୁ ନ କରି ସେ ମଝି ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟି ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ କଡ଼ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଖାଇବା ଶୈଳୀ ହିସାବରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ଲେଟ୍ର ମଝିରୁ ନ ଖାଇ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ କଡ଼ରୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ସେପରି ଆମର ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଗୋଟେ କଡ଼ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂଳଦୁଆ ନ ପକାଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ମଝି ଭିତରେ ଯାଇକି ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତରବର ହେଇ ବୋଲି ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟି କହିଲେ। ଦ ୱାଇଜ୍ ଟିପ୍ from the poor illiterate old woman were more than enough for the wise minister ହେଲା। ଏ ଜଣକ ତ ଇଲିଟରେଟ୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଅଶିକ୍ଷିତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଅଶିକ୍ଷିତ ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଟିର ସେ ଯେଉଁ ୱାଇଜ୍ ଟିପ୍ଟା, ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞ ଉପଦେଶଟା, ଯେଉଁ ହିତ ଉପଦେଶଟା ଯେଉଁଟାକି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେ ବିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏନଫ୍ ଫର୍ ଦ ୱାଇଜ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଆମର ତ ମିନିଷ୍ଟର ବି ୱାଇଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କଲେ ହେବ, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ କେଉଁ ଭୁଲଟା କରୁଥିଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ କେମିତି କଲେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ହେବ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଗଲା। ଧାରଣାଟା ସେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇ କ୍ଷୀରି ଥ୍ରୁରେ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟିଏ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣକ, he hurried back home and laid the foundation as per the tips ହେଲା। ସେ ତାପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଗଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତରବର ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ, ଯେଉଁ ଇସାରା ବା ସେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ମହତ୍ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଠୁ ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଲେ। ଦ ୱାର୍କ ୱାଜ୍ ଡନ୍ ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ 6 days which he could not do for the last 6 months। ସେ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାମଟା କରିପାରୁନଥିଲେ, 6 ମାସ ଲାଗିଗଲା ତଥାପି ସରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଠିକ୍ ୱେରେ କଲେ, ଠିକ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ କରିବା କଥା ସେ ଯେଉଁ ବତେଇଥିଲେ ସେଇ ଉପରେ ସେ କରିବା ଭିତରେ 6 ଦିନ ଭିତରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ହେଲା। ସେ କାମଟି 6 ଦିନରେ କାମଟି ହେଇଗଲା, ଆମର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ସେ କାମଟିକୁ କରିପାରିନଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ 6 ମାସ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଦିନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଗଲା।
Probably people say the goddess Mangala, who Sibei went to pray that day, appeared to him in the guise of the poor old woman to give him the timely tips. Probably ହେଲା ସମ୍ଭବତଃ, people says ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ସମ୍ଭବତଃ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ the goddess Mangala who Sibei went to the pray that day, ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଶିବେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, appeared to him in the guise of a poor old man ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବୋଧେ ସେଇ ମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳା ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକର ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ହେଲା, ଗାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୁଅର ଓଲ୍ଡ ଓମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଦ ଟାଇମଲି ଟିପ୍ସ। ଟାଇମଲି ହେଲା ଯଥା ସମୟରେ ହେଲା, ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଯଥା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶଟା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ବୋଧେ ମା ମଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବେଶରେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ସେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଧର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆମେ ଧର୍ମା କେମିତି ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ସେ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ଶିବେଇ ସାମନ୍ତରାୟ ଦେଉଳର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ହାତ ଅଛି, ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଥିଲା। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏଇ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ସେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ କେମିତି ସେ ଉପଦେଶଟି କାମ ଦେଲା ହେଲା। ବିଷୟଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତା'ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ହେଲା। ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିବ, ସ୍ପେଲିଂ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ୟା ପରେ ଆମେ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।